Hello, good morning, students. So, today we meet again for the lecture of performance and compensation management. So, today we have to start with traditional methods and modern methods of performance appraisal. Okay, students, in last lecture we had studied the sub points of point number 3, that is choosing the methods of performance appraisal, and we had classified the methods into three types. Trait based method means your quality, your talent based method, behavior based method, and result based method. Now, this we are going to classify into two, traditional and modern performance appraisal. Students, already તમે ગયા વખતે BPSM 3 HRM માં આ મેથડ્સ ભણી ચૂક્યા છો. ટ્રેડિશનલ એન્ડ મોડર્ન મેથડ્સ ઓફ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ. હમણાં હું તમને ચાર્ટ બતાવીશ એટલે તમને યાદ આવી જશે. રાઈટ. પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ ઇઝ અ ટેકનિક ફોર હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ. Various methods and techniques of performance appraisal have been developed over the years. Some of them have been depicted in the chart. Okay, traditional method and modern methods. આ સેમ ડાયાગ્રામ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ગયા વર્ષે પણ આપેલો હતો અને આ વર્ષે પણ આપેલો છે. ટ્રેડિશનલ મેથડ્સમાં રેન્કિંગ મેથડ, પેડ કમ્પેરિઝન મેથડ, ગ્રાફિક રેટિંગ સ્કેલ, ગ્રેડિંગ મેથડ, એસે ઓર ફ્રી ફોર્મ અપ્રેઝલ, forced choice description method, confidential reports, group appraisal, checklist method, and critical incident method. Now, modern methods includes of MBO, human resource accounting, behaviorally anchored rating scales, assessment center method, balance scorecard, result method, productivity measures, behavior observation scales, and 360-degree appraisal. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ બધી આપણી ટ્રેડિશનલ અને મોડર્ન મેથડ્સ છે. ઓલરેડી આપણે બધી એકવાર ભણી ચૂક્યા છીએ BPSM 3માં. રાઈટ. નાઉ we will start with first two methods. ટ્રેડિશનલ મેથડમાં ફર્સ્ટ ઇઝ રેન્કિંગ મેથડ, કે આપણે રેન્ક આપીએ છીએ એમ્પ્લોઈઝને. રાઈટ. Under this method, employees are ranked from best to worst on some characteristics. The appraisal rater first finds employee with highest performance in a particular job category and ranks him first, and employee with lowest performance and ranks him last. Then he selects the next highest and next lowest till he ranks all employees in that category. No attempt is made to classify the various parameters of performance of the employee. Only total performance is taken into consideration. સિમ્પલ છે, રેન્ક આપો છો. ક્લાસમાં કેવી રીતે હોય, જે હાયર પરફોર્મ કરે એને ફર્સ્ટ રેન્ક મળે છે, જે લોઅર પરફોર્મ કરે એને લાસ્ટ રેન્ક મળે છે. સેમ ઇઝ ધ પેટર્ન ઓવર હિયર. જે હાઈ પરફોર્મ કરે છે એને તમે એમ્પ્લોયીને પહેલા રેન્કિંગ આપો છો અને જે લો પરફોર્મ કરે છે એને પછી રેન્કિંગ આપો છો. મેરિટ્સ. આના મેરિટ શું છે? રેન્કિંગ ઇઝ રિલેટિવલી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. બહુ જ આ મેથડ ઇઝી છે. રેન્ક ફર્સ્ટ હાઈ પરફોર્મ કરે ફર્સ્ટ રેન્ક, લો પરફોર્મ કરે લાસ્ટ રેન્ક. ઇટ ઇઝ વેરી ઇકોનોમિકલ. બહુ જ ચીપ અને બહુ જ ઇકોનોમિકલ મેથડ છે. આમાં કોઈ એક્સપર્ટ્સની તમને જરૂર પડતી નથી. ઇટ ઇઝ ફાસ્ટ એન્ડ કન્વિનિયન્ટલી યુઝડ. બહુ જ ફાસ્ટ મેથડ છે અને કન્વિનિયન્ટલી અને ઇઝીલી તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. It is one of the most conventional method and helps to separate efficient employees from inefficient ones. કન્વેન્શનલ એકદમ ટ્રેડિશનલ મેથડ છે. તમે આરામથી ક્લાસિફાઈ કરો છો કે ભાઈ ફર્સ્ટ 5 રેન્કના એમ્પ્લોયી વધારે એફિશિયન્ટ છે કેમ કે વધારે સારું પરફોર્મ કરી શકે છે, અને લાસ્ટ 6 to 10 રેન્કના ઠીક ઠીક છે. શું કામ? એને એવરેજ પરફોર્મ કરેલું છે અને બાકી બધાને હજી ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે. તો આવી રીતે તમે ઇઝીલી ક્લાસિફાઈ કરી શકો છો. આ એનો મોટો એડવાન્ટેજ છે. નાઉ ડીમેરિટ, ધેટ ઇઝ ડિસએડવાન્ટેજીસ. It is not suitable when number of employees are large. વધારે પડતા એમ્પ્લોઈઝ હોય, રાઈટ, હજારોની સંખ્યામાં 10,000 20,000, ત્યારે આ મેથડ બહુ જ હાર્ડ છે. નેક્સ્ટ, it gives rank but does not depict how much better or worse an employee is at his performance. Example, when employees rank second and another third, there may not be much difference in their performance, but the same may not be between rank third and fourth. હવે જો હું તમને સમજાવું કે ફર્સ્ટ રેન્ક વાળાને 90% આવ્યા છે તો વર્થ છે ભાઈ, ચલો ફર્સ્ટ રેન્ક.
હવે સેકન્ડ રેન્કના આવ્યા છે 89% અને થર્ડ રેન્કના આવ્યા છે 88%. હવે એક જ પર્સનના ડિફરન્સથી એકને સેકન્ડ રેન્ક મળે છે અને એકને થર્ડ રેન્ક મળે છે, તો એ લોકોમાં બહુ ડિફરન્સ છે નહીં, બરાબર. હવે થર્ડને કેટલા મળ્યા 88 અને ફોર્થને કદાચ 85 મળે, કોઈને 86-87% વચ્ચે છે જ નહીં, ડાયરેક્ટ એને 85 છે તો એનો ફોર્થ રેન્ક મળી ગયો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આમાં બાયસ થાય કે ફર્સ્ટ રેન્ક તો બરાબર છે, ચલો પછી સેકન્ડ અને થર્ડ વચ્ચે એક જ પર્સનનો ડિફરન્સ છે, છતાં સેકન્ડને સેકન્ડ રેન્ક મળ્યો અને થર્ડને થર્ડ. હવે થર્ડ અને ફોર્થ વચ્ચે 3% ડિફરન્સ છે, છતાં બી એને ફોર્થ રેન્ક મળ્યો. તો આવી રીતે રેન્કિંગ સિસ્ટમમાં એવું પોસિબલ છે કે થર્ડ પછી ફોર્થ ને ફોર્થ પછી ફિફ્થ એવી રીતે આવતા જાય કે એ લોકોમાં વધારે ડિફરન્સ હોય. અને ઘણીવાર એવું બને કે ઓછા ડિફરન્સથી એ રેન્ક ફરી જતા હોય, તો એ લોકોને દુઃખ થાય કે ભાઈ એક જ પર્સનથી મને સેકન્ડ નો મળ્યો, મને થર્ડ મળ્યો, આવા બધા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. નેક્સ્ટ, it is affected by raters' personal bias or opinion and hence can't be very reliable and objective. રાઈટ, શું કહે છે કે ઘણીવાર એવું બની શકે કે જે રેટિંગ કરતું હોય એને એક માણસ વધારે ગમે છે તો વધારે માર્ક્સ આપે છે અને એક માણસ ઓછું ગમે છે તો ઓછા માર્ક્સ આપે છે. તો આવી રીતે એના ઓપિનિયનથી બધો ફેરફાર થઈ શકે. It does not take into consideration various attributes of a person or attitude for evaluating performance. રાઈટ, હવે આમાં કઈ ક્વોલિટી જોવાતી નથી. સારું પરફોર્મ કરો છો, સરસ કર્યું, ફર્સ્ટ રેન્ક મળ્યો, દેટ્સ ઇટ, આનો ફર્સ્ટ રેન્ક. પછી તમે કદાચ એટીટ્યૂડવાળા હોય, તમારો નેચર ખરાબ હોય, રાઈટ, છતાં બી એ જોવાતું નથી. તમારી ક્વોલિટીઝ ડિસિપ્લિનમાં ન આવતા હોય, ફર્સ્ટ રેન્કર બહુ લેટ આવતા હોય એવું પણ બને, રાઈટ. તો શું કહે છે કે આમાં કોઈ ક્વોલિટીઝ તમારી જોવાતી નથી, એ બહુ વર્સ્ટ પાર્ટ છે. ઓકે, you are only evaluated on the basis of your core performance, so this thing you have to keep in mind. Next will be paired comparison method. In this method, the appraisal compares one employee and he is compared in pairs with all other employees in the group. This method would be easier when number of employees are less. હવે paired comparisonમાં શું કહેવા માંગે છે કે પેરમાં કમ્પેરિઝન કરવાની. સપોઝ એક કંપનીમાં 50 એમ્પ્લોઈઝ છે તો ફર્સ્ટ એમ્પ્લોયીને બીજા 49 સાથે કમ્પેર કરવાના, અગેન સેકન્ડ એમ્પ્લોયીને બીજા 49 સાથે કમ્પેર કરવાના, અગેન થર્ડ એમ્પ્લોયીને બીજા 49 સાથે કમ્પેર કરવાના. એવી રીતે એક એમ્પ્લોયીને લેતું જવાનું અને બાકી બધા સાથે એને કમ્પેર કરતું જવાનું. The number of comparisons required are n into n-1 divided by 2, that is, in case of 20 employees, 190 comparisons are required to be done. હવે કદાચ 20 એમ્પ્લોયી હોય તો 190 કમ્પેરિઝન કરવી પડે. સ્ટેટિસ્ટિકમાં તમે ભણી જ ગયા છો એની ફોર્મ્યુલા, રાઈટ. સો n into n-1 divided by 2 કે કેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે એની ફોર્મ્યુલામાં પુટઅપ કરવાના, ડિવાઇડેડ બાય 2 કરવાના, જેટલો આન્સર મળે એટલી તમારે કમ્પેરિઝન કરવી પડે. This method pertains to assigning a letter to each employee on a sheet of paper. Then one by one, each employee is compared in pairs with rest for a particular attribute at a time, and then the rater marks the one who has performed the positive and the evaluation is taken. હવે આમાં શીટ ઓફ પેપરમાં ઓરલ્સ ઓનલાઈન તમારે આખી સિસ્ટમ ફ્રેમ કરવી પડે છે અને એક એમ્પ્લોયીને બાકી બધા સાથે કમ્પેર કરવા પડે છે. જો ઈ એમ્પ્લોયી પોઝિટિવ હોય તો એમાં પ્લસ પોઈન્ટ મૂકવાનો અને ઈ એમ્પ્લોયી બીજા સામે નેગેટિવ હોય તો માઇનસ પોઈન્ટ મૂકવાનો. નેક્સ્ટ હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે સ્ટડી કરશું જ કે કેવી રીતે માઇનસ અને પ્લસ એમ્પ્લોયીના માર્ક્સમાં મૂકવાનું છે. પરફોર્મન્સ ઇઝ ઇવેલ્યુએટેડ બાય ક્લાસિફાઈંગ overall performance into different performance criterias like quality of work, creativity, productivity, etc. Companies like Otis and Copran use this method. Right? Companies જે Otis અને Copran જેવી કંપની છે એ આ મેથડ યુઝ કરે છે. આમાં તમારે અલગ અલગ ટ્રેડ્સ પહેલા નક્કી કરવાના છે તમારા માઇન્ડમાં અને પછી કમ્પેરિઝન્સ કરવાની છે. ચલો હવે ફર્સ્ટ આપણે સ્ટડી કરીએ ટ્રેટ. સૌથી પહેલી ક્વોલિટી ક્રિએટિવિટી. તમે એમ્પ્લોયીની ક્રિએટિવિટી કમ્પેર કરો છો તો હવે એબીસીડી બે સાથે લખી નાખવાના. એબીસીડી એટલે એ એમ્પ્લોયી છે, એ એમ્પ્લોયી, બી એમ્પ્લોયી, સી એમ્પ્લોયી, એવી રીતે બંને સાઈડ તમારે હેડિંગ આપી દેવાના છે, બરાબર. હવે કમ્પેર કરવાના છે. જો
એ ને એ સાથે કમ્પેર કરી શકાય? ન કરી શકાય. હું એક્ઝામ્પલ એમ કહું, એમ્પ્લોયનું નામ સોનલ છે, તો સોનલને સોનલ સાથે કમ્પેર કરે? ન કરાય. રાઈટ? પણ એ ને બી સાથે કમ્પેર કરી શકાય? હા, કરી શકાય. રાઈટ? સોનલ છે એને બી એમ્પ્લોયનું નામ મોના છે, એને મોના સાથે કમ્પેર કરી શકાય? કરી શકાય. બસ એવી રીતે એ એમ્પ્લોય જે ખુદ એમ્પ્લોય છે એને ખુદની સાથે કમ્પેરિઝન ન કરી શકાય, એટલે એ બોક્સમાં કંઈ આવશે નહીં. એના પછીના બધા બોક્સમાં પ્લસ માઇનસ આવશે. કેવી રીતે? હવે હું એમ કહું છું કે એ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ બી કેવું છે? તો કે ક્રિએટિવ છે, વધારે ક્રિએટિવ છે, તો પ્લસ કરવાનું એની સામે. બરાબર? હવે એ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ સી કેવું છે? તો કે વધારે ક્રિએટિવ છે, પ્લસ કરવાનું. હવે એ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ ડી કેવું છે? તો કે ડી વધારે ક્રિએટિવ છે, એ એટલું ડી સામે ક્રિએટિવ નથી, તો માઇનસ. હવે એ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ ઈ કેવું છે? તો કે એમ કે એ એટલું બધું ઈ સામે ક્રિએટિવ નથી, તો માઇનસ. સમજાઈ ગયું? એવી રીતે એક એક એમ્પ્લોયને બધા સાથે કમ્પેર કરવાના છે. બી એમ્પ્લોયને એ સાથે કમ્પેર કરો તો કે ઓછી ક્રિએટિવિટી છે બીમાં, તો માઇનસ. બી ને બી સાથે કમ્પેર થાય? ન થાય. બી ને સી સાથે? તો કે હા કમ્પેર થાય, પણ બી સી ડી અને ઈ સામે ઓછું ક્રિએટિવ છે, એટલે ત્રણેયમાં માઇનસ આવશે. બરાબર? હવે સી નું આપણે જોઈએ. સી એ સામે કેવું છે? તો કે થોડુંક વીક છે, ક્રિએટિવ નથી, તો કે માઇનસ. સી બી સામે કેવું છે? તો કે બહુ ક્રિએટિવ છે, તો પ્લસ. સી સામે કેવું છે? કે કમ્પેર કરી જ ન શકાય. સી ડી સામે કેવું છે? તો કે વધારે ક્રિએટિવ છે, તો પ્લસ. સી ઈ સામે કેવું છે? તો કે બહુ ક્રિએટિવ નથી, તો માઇનસ. એવી રીતે ડી નું કમ્પેર કરવાનું, એવી રીતે ઈ નું કમ્પેર કરવાનું. ઇન શોર્ટ, એવા જેટલા એમ્પ્લોય તમારી કંપનીમાં છે એને તમારે 1 by 1 બધા સાથે કમ્પેર કરવાનું છે, અને પ્લસ માઇનસ મૂકતું જવાનું છે. રાઈટ? આવી રીતે તમારે જેટલી બી ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવી હોય એટલા ટેબલ તમે બનાવી શકો છો અને પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. પ્લસ માટે તમે હંમેશા 1 પોઈન્ટ આપી શકો છો અને માઇનસ માટે તમે માઇનસ કરી શકો છો. તો આવી રીતે આને પેડ કમ્પેરિઝન મેથડ કહેવાય. હજી એક એક્ઝામ્પલ આપણે સમજી લઈએ. ટ્રેડ ક્વોલિટી ઓફ વર્ક. ક્વોલિટી ઓફ વર્ક એક ટ્રેડ તમે લીધો છે, બરાબર? તો હવે એને તમારે કમ્પેર કરવાનું છે. હવે 5 જણા છે, 5 ને 5ની સામે કમ્પેર કરવાના. ABCDE. એ ને એ સાથે કમ્પેર થાય? ન થાય. તો એ ને બી સાથે કરવાનું. તો કે એ એટલું બધું ક્વોલિટી ઓફ વર્ક એની બી જેટલી સારી નથી, તો એ સામે માઇનસ મૂકવાનું. બરાબર? સી જેટલી સારી નથી, તો માઇનસ. ડી જેટલી સારી નથી, તો માઇનસ. અગેન એની ઈ જેટલી સારી નથી, તો માઇનસ. અગેન નેક્સ્ટ બી વધારે, એનો પ્લસ પોઈન્ટ છે એ સામે. બરાબર? બીની ક્વોલિટી ઓફ વર્ક વધારે સારી, તો કે પ્લસ. બી ને સી સાથે કરો તો કે ના, માઇનસ. એવી રીતે તમારે આખું અગેન ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે. આવી રીતે તમે જેટલા ટ્રેડ બનાવો એટલી વાર તમારે ઇવેલ્યુએશન કરવાનું છે. પ્લસ માઇનસ મૂકતું જવાનું છે. છેલ્લે જેનો સ્કોર વધારે આવે, બરાબર, ઈ એમ્પ્લોય વધારે એફિશિયન્ટ છે, અને જેનો સ્કોર નેગેટિવ આવે એ થોડોક ઇનએફિશિયન્ટ છે. હવે આના મેરિટ શું છે? આ મેથડના એડવાન્ટેજ શું છે? ઇટ ઇઝ બેટર એઝ કમ્પેર્ડ ટુ રેન્કિંગ મેથડ. રેન્કિંગ મેથડ કરતાં સારી છે, કેમ કે રેન્કમાં તમે ખાલી એનું પરફોર્મન્સ જ જોવો છો, બીજા કોઈ ક્રાઇટેરિયા જોતા નથી. ક્વોલિટી ઓફ વર્ક, ડિસિપ્લિન, ક્રિએટિવિટી, એ કાંઈ એમાં જોતા નથી. It compares one man with the other on total performance criteria, thus making it easy to identify efficient employees. હવે આમ એક માણસને બાકી બધા સાથે કમ્પેર કરો છો, રાઈટ? એટલે બહુ ઇઝી બની જાય છે એફિશિયન્ટ એમ્પ્લોઈઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા. નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ ઇકોનોમિકલ. બહુ જ ઇકોનોમિકલ ને બહુ જ ચીપ મેથડ છે. ડીમેરિટ્સ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ મેથડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં વાર લાગે એમ છે. મારે તમને કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવવું પડ્યું, રાઈટ? તો આ મેથડ થોડીક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં ડિફિકલ્ટ છે. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ યુઝ ઇન કેસ ઓફ લાર્જ ઓર્ગનાઇઝેશન. લાર્જ ઓર્ગનાઇઝેશન હોય તો એમાં તમે ઇઝીલી આ મેથડ યુઝ કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ કન્ફ્યુઝિંગ એન્ડ કેન બી બાયસ્ડ. રાઈટ? આ કન્ફ્યુઝિંગ મેથડ છે અને આમાં બાયસ આરામથી થઈ શકે. તમને કોઈ એમ્પ્લોય નથી ગમતું તો આરામથી તમે એમાં માઇનસ મૂકી શકો છો.
સો ધીસ વર ધ ટુ મેથડ્સ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર સાંભળજો. ટ્રેડિશનલ અને મોડર્ન બધી જ મેથડ્સ આપણે ભણાવેલી છે, રાઈટ. લાસ્ટ યરમાં મેં તમને બોર્ડ ઉપર પણ ભણાવી છે અને આ વર્ષે ઓલરેડી સેમ 3 માટેના લેક્ચર્સ રેકોર્ડેડ છે. આ બે મેથડ નહોતી એટલે મેં તમને સમજાવી. હવે બાકી બધી ટ્રેડિશનલ અને મોડર્ન મેથડ્સ છે, રાઈટ, એના ઓલરેડી લેક્ચર્સ રેકોર્ડેડ છે. તો other methods will be uploaded from lectures of BBA SEM 3 HRM because same methods you have studied in SEM 3 already. It is just a repetition of methods. So I will upload 3 lectures of methods from SEM 3. Don't get confused. You just have to study methods from the lectures. હવે આ લેક્ચર પછી બીજા 3 લેક્ચર હું SEM 3 ના અપલોડ કરીશ કે જેમાં મેં બધી મેથડ સમજાવેલી છે. આ બે મેથડ નહોતી એટલે મેં તમને સમજાવી. થર્ડ મેથડ જે છે, રાઈટ, વેઇટ લેટ મી સી. યોર થર્ડ મેથડ ઇઝ ગ્રાફિક રેટિંગ સ્કેલ્સ. ત્યાંથી લેક્ચર્સમાં અવેલેબલ છે. તો એ 3 લેક્ચર આના પછી હું અપલોડ કરવાની છું. એમાં BBA SEM 3 નું હેડિંગ આવશે. તો ડોન્ટ વરી, ધ લેક્ચર્સ આર ફોર યુ ઓનલી. એટલે જ મેં હાઇલાઇટ કરીને તમારા માટે નોટ લખી છે કે આના પછીના 3 લેક્ચર BBA SEM 3 માંથી આવશે. એમાં થર્ડ મેથડથી કન્ટિન્યુ કરી અને જે તમારી લાસ્ટ મેથડ છે 360 ડિગ્રી પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ, રાઈટ, ત્યાં સુધી બધું જ કવર કરેલું છે એ 3 લેક્ચરમાં. એક ટ્રેડિશનલ મેથડનો લેક્ચર છે અને બીજા 2 મોડર્નના છે. તો એ તમારે જોવાના રહેશે. હું અપલોડ કરી દઈશ, બરાબર છે. આ લેક્ચર પછી જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરનો વારો આવે ત્યારે હું એ 3 અપલોડ કરીશ. તો તમારા માઇન્ડમાં પ્લીઝ એવો ડાઉટ ન રાખતા કે મેડમ આ SEM 3 ના લેક્ચર્સ છે. હા, SEM 3 ના લેક્ચર્સ છે પણ ઓલરેડી એ મેથડ રેકોર્ડેડ છે એટલે હું તમારા માટે પણ અપલોડ કરવાની છું. એટલે મેં અહીંયા એવી રીતે બોલ્ડ હેન્ડરાઇટિંગમાં લખેલું છે સો દેટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ યુ ડોન્ટ ક્રિએટ કન્ફ્યુઝન્સ ઇન યોર માઇન્ડ, રાઈટ. તો હવે એ 3 લેક્ચર BBA SEM 3 માંથી અપલોડ કરવામાં આવશે. પછીની જે પ્રોસેસ છે તમારી અગેન 4th પોઈન્ટથી, બરાબર, એ કન્ટિન્યુ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું, બરાબર. ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ. પ્રોસેસ ઘણી લાંબી છે ટેક્સ્ટ બુકમાં. અત્યારે હું તમને પહેલાંથી સમજાવીશ. ચેપ્ટર એન્ડ થાય પ્રોસેસથી, પ્રોસેસ પતે એટલે ચેપ્ટર એન્ડ થઈ જાય છે આપણું. પછી હું તમને એક નાનો સરસ ચાર્ટ બનાવીને આપીશ, બરાબર, વિડીયો લેક્ચરમાં, કે જેનાથી પ્રોસેસના સ્ટેપ્સ તમને ખબર પડે. ઓકે. તો અત્યારે તમારે હવે ફોકસ કરવાનું છે કે ટ્રેડિશનલ મેથડમાં ફર્સ્ટ 2 મેથડ આપણે સ્ટડી આમાં મેં કરાવી લેક્ચરમાં. બાકી બધી મેથડના હું લેક્ચર અપલોડ કરવાની છું એ તમારે જોવાના રહેશે. અને અગેન વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધ પ્રોસેસ, રાઈટ. Okay, so I hope now there is no confusion. So now in next lecture we will continue with other methods. Methods ના lecture upload કરવામાં આવશે અને પછી પાછું આપણે આ પ્રોસેસ થી 4th point થી કન્ટિન્યુ કરશું. Okay students, so till then take care and thank you.